Good morning, all. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. Good Good morning, morning. sir. Morning. Very good morning to all. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's revise few topics, right, from this unit one. So, what is database management system? Anyone wants to to give the answer in your own way? What is DBMS according to you? Hello. What are the softwares designed for database management system? At least one name. કે જેમાં ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ જે ડેટા પ્રોપર મેનેજ થતો હોય અને ડેટા રિટ્રીવ થતો હોય. Firebase. ફાયરબેઝ, ઓકે. રાજ? MySQL. MySQL, all right. SQLite. SQLite, good answer. Oracle. Oracle, yes. MongoDB. MongoDB, correct. માઇક્રોસોફ્ટ નું કયું પ્રોડક્ટ છે ડેટાબેઝ માટે? સર્ચ કરો. માઇક્રોસોફ્ટ નું કયું વર્ઝન છે? સોફ્ટવેર નું નેમ શું છે? ડેટાબેઝ મેનેજ કરે છે. Microsoft Access. SSMS. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ, કરેક્ટ આન્સર. એસક્યુએલ સર્વર એવું આવે છે કોઈ? એસક્યુએલ સર્વર, MS એસક્યુએલ સર્વર, Server Management Studio. રાઈટ? યસ, કરેક્ટ. ઓકે. Any doubt in any of the definition? Data, database, management, and system. Any doubt in any of the definitions? Yes or no? No, sir. Okay. No, sir. Applications of DBMS. ચલો એ ચેટમાં ટાઈપ કરજો. એક સ્ટુડન્ટ એક જ એપ્લિકેશન ટાઈપ કરશે ચેટ બોક્સમાં કે કયા જગ્યાએ ડેટાબેઝનો યુઝ થાય છે, રાઈટ? ચેટ ઇઝ ઓન.
See again, Jay, Flipkart is example of e-commerce, right? So e-commerce લખવાનું નહીં કે Flipkart, right? Military, government organization, banking, finance, military, online television stream, universities. એટલે in general terms માં લખવાનું education, right? HR management, insurance, telecommunication, hospitals, correct. Sales, that will be under any of the organization only. So sales is not an example. Airline and railway, manufacturing, HR department, railway. Okay. Okay, so let's see. Who will explain all this, where it is useful? Who will explain fourth application, banking and insurance? કેમાં કઈ રીતે યુઝ થાય? Just raise hand. Banking and insurance માં database management system કઈ રીતે helpful છે? Just raise hand who wants to give the answer. Okay. Yes, Bhargav. બેન્કિંગમાં એ રીતે કે આપણે કોઈ પણ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવી તો એના ડેટા કોઈ પણ જગ્યાએ સ્ટોર હોવા જોઈએ. જેમ કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએથી પૈસા ઉપાડ્યા તો આપણા અકાઉન્ટમાંથી એટલા પૈસા લેસ થવા જોઈએ. એ જ રીતે ઇન્સ્યોરન્સમાં કોઈ પણ પર્સન પાસે કેટલી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે એક જ કંપનીની, અથવા તો કોઈ પણ પર્સન પાસે કેટલી પોલિસીસ છે ઇન્સ્યોરન્સની, એ બધી વસ્તુનો ડેટા હોવો જોઈએ એ રીતે. Okay. Next one, airline and railway. Nancy. સર એરલાઇનમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય કે કઈ ફ્લાઇટ ક્યારે આવશે, પછી કયા ડેટે ને ટાઈમ ને કસ્ટમરની બધી ડિટેલ્સ હોવી જોઈએ, અને રેલવેમાં બી સેમ હોય. Okay, good. Universities and colleges, schools. Vruti. યસ સર. યુનિવર્સિટીઝમાં આપણે કોઈ પણ વર્ક આપ્યું હોય તો એ પ્રોપર રીતે થવું જોઈએ, એનું મેનેજમેન્ટ એક્સેટ્રા. Okay. Same way in the schools and colleges, right? યસ સર. HR department. Jay. HR ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણા એમ્પ્લોઈઝ ને બધા એવા છે કે એ બધા એટેન્ડન્સ ને એ બધું સેલેરી ને બધાનો ડેટાબેઝ. Okay. Next, hospitals and medicines. Vidhi. મેડિસિન્સમાં બધે દવાના સ્ટોક ને એ બધું ક્યાં પડ્યું છે એનો ડેટાબેઝ હોય. પછી એના કોઈ વધારે દવા લીધી હોય તો એનું બિલિંગ ને બધું એમાં સ્ટોર કરીને સાચવીને રાખ્યું હોય. Right. Hospitals માં. હોસ્પિટલ્સમાં તો Okay. Abhishek, hospitals. હોસ્પિટલમાં સર ઓપરેશન કોઈ પેશન્ટે કરાવ્યું હોય તો એની ડિટેલ્સ, પછી કોઈ પણ ડોક્ટરની ડિટેલ્સ,
એ બધાનો Right. ડેટા હોય સર. Okay, good. Government organizations. Government organizations. Who will explain this? Bhargav? બધી ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાના એટલે જેમ કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન થી આપણને બધાને આધાર કાર્ડ મળ્યા છે બધા પોપ્યુલેશનના કેટલા પબ્લિક છે કે કઈ રીતે કોણ કોણ છે નામ છે એવી બધી વસ્તુનો ડેટા રાખે. Right. Aniket, military. Yes, sir. Military related to armies, the officers details, various secret details regarding maps, etc. Operations and all. Okay. Yes. Okay. Good. Good answer. Now I'm showing the diagram. Just let me know how it is working. These are the advantage of database management system. So before that, we'll discuss what are the disadvantages of managing database in offline mode, right? Offline માં આપણે database manage કરીએ, right? So in that case, problems કયા કયા face થાય, that we will discuss first. Yes, Vidhi. કયા કયા disadvantage હોઈ શકે? ઓફલાઈનમાં આપણે બુકમાં એને બધા સ્ટોર કરીને રાખ્યો હોય તો બુક સળગી જવાનો ચાન્સ રહે, કોઈ ફાડી નાખે કે પછી એમાં લખેલી પેનની સાઈ હોય તો અમુક ટાઈમ પછી ડલ થઈ જાય. તેમાં Right. સરખું લખેલું હોય તો આપણને દેખાય નહીં કે કેનો ડેટા છે. Right. Right. Okay. Anyone else? Raj? Yes, sir. બીજા શું ડિસએડવાન્ટેજ હોઈ શકે આપણે ઓફલાઈન ડેટા મેનેજ કરીએ in that case? એની કઈ પ્રાઇવસી નો રહે ઓફલાઈન વાળાની, ગમે એ જોઈ શકે ને ગમે ત્યારે જોઈ શકે. Very good. Okay, correct, perfect answer. Birju? સર એ જ હતું. Okay. Can I say data redundancy? Duplicate data ની entry વધારે વખત થઈ શકે, યસ સર. right? Suppose એક આપણે ટેબલ રાખીએ છીએ કે સ્ટુડન્ટ ટેબલ, બરાબર? હવે સ્ટુડન્ટ ટેબલ ની અંદર હું એન્ટ્રી કરું છું કે મેં બે ફિલ્ડ રાખ્યા છે, રોલ નંબર અને સ્ટુડન્ટ નેમ, બરોબર? હવે રોલ નંબર છે એ ફિલ્ડ ઉપર મેં એવું એક કન્સ્ટ્રેન્ટ સેટ કરેલું છે કે એમાં ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી પોસિબલ ન થઈ શકે, રાઈટ? એ આપણે કાલે જ્યારે લેબ આવશે ત્યારે આપણે જોશું કે એમાં આપણે પ્રાઇમરી કી સેટ કરીએ તો શું થાય કે ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી પોસિબલ બને નહીં, રાઈટ? તો જ્યારે આપણે ઓનલાઈન ડેટા મેનેજ કરતો હોય કે મેં એન્ટર કરું છું રોલ નંબર 1 સચિન, બરોબર? હવે પાછું અગેન હું રોલ નંબર 1 એન્ટર કરું છું અને આપું છું વિરાટ, રાઈટ? તો ઓફલાઈનમાં તો શું મને લખવા જ દેશે, ઓબ્વિયસ, રાઈટ? પણ ઓનલાઈનમાં જ્યારે આવી રીતે ડેટાબેઝમાં કન્સ્ટ્રેન્ટ સેટ કરેલા હશે, એટ ધેટ ટાઈમ તમને એવો એરર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે કે ધીસ રેકોર્ડ ઇઝ ઓલરેડી અવેલેબલ, રાઈટ? કે રોલ નંબર 1 ઓલરેડી એક છે તો એક ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી પોસિબલ બને નહીં. એક ક્લાસમાં કોઈને રોલ નંબર 1 છે એવા કોઈ બે સ્ટુડન્ટ હોય? નો હોય, નોટ પોસિબલ એટ ઓલ, રાઈટ? તો સેમ વે ડેટા રિડન્ડન્સી that means ડુપ્લિકેશન્સ છે એ આમાં પોસિબિલિટી વધારે છે. ઓનલાઈનમાં કે ઓફલાઈનમાં પોસિબિલિટી વધારે છે ડેટા રિડન્ડન્સી? ઓફલાઈન. રાઈટ? સો MCQ આવી શકે કે ચાન્સીસ ઓફ ડેટા રિડન્ડન્સી ઇઝ હાઈ ઇન ડેશ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. તો ઓફલાઈન કે ઓનલાઈન? ઓફલાઈન, રાઈટ?
Okay. Now, okay, જો એક્ઝામમાં આવે છે કે explain disadvantages of conventional file management system compared to database management system, right? એટલે જો તમને એક્ઝામમાં ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ વર્સિસ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ આવો એક ડિફરન્સ પૂછાઈ શકે. ખાસ સાંભળજો, લખવું હોય તો લખી લેવું. ડિફરન્સ હોય ને, ડિફરન્સ પૂછાય ને એક્ઝામમાં, એવી રીતે ડિફરન્સ પૂછાઈ શકે ઇન એક્ઝામ. ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ વર્સિસ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. એટલું હું ટાઈપ કરું છું. રાઈટ, ફર્સ્ટ ડિફરન્સ કયું કીધું? ડેટા રિડન્ડન્સી. શું આવશે ફાઇલ બેઝ સિસ્ટમમાં? શું લખશો? Data redundancy. Pardon, please. Can you repeat, Birju, what you have said? Data redundancy. પણ શું File પણ based. ડેટા રિડન્ડન્સી હાઈ કે લો કે શું એમ High. એવી રીતે લખવાનું છે કે ડેટા High data રિડન્ડન્સી redundancy. શું છે? પોઈન્ટ છે, રાઈટ? તો ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમનો જે પોર્શન છે એમાં લખવાનું હાઈ, અને DBMS માં it is not possible if you have given the constraints. Okay. Second point, data inconsistency. તાહા કઈ ડાઉટ છે? ના સર. ઓકે, હેન્ડ રેઝ હતો ને એટલે. ઓકે, ડિસએડવાન્ટેજ માટે કર્યો હતો. ઓકે, શું ડિસએડવાન્ટેજ શેર કરવું છે? હ્યુજ સાઇઝ. ઓફલાઈનમાં આપણે ઓછો ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ ઓનલાઈન Right. પ્રમાણે. Right, correct. So, second point difference માં આવી શકે, that is data inconsistency. Inconsistency કોણ explain કરશે? Yes. Change data at one place and get updated data at all places. Very good answer. Data updates might also not take effect across all relevant points. Great. Good. Screen sharing અત્યારે છે ને બધાને? યસ સર. ઓકે, જો મોબાઈલ નંબર છે that we want to change of Professor Ajay Shah, right? So earlier it was 1 2 3 4 everywhere, but now mobile number is changed from 1 2 3 4 to 6 7 8 9. Correct. So it is reflected to only two departments, computer and electrical. So civil and mechanical છે, આ બંને ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે કેવો ડેટા રહેશે? ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા, that means wrong data, right? જ્યારે સેન્ટ્રલાઇઝ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં મેનેજ કરતા હોય, so in that case એક જ જગ્યાએ ચેન્જ કરો and the change will be reflected everywhere. Okay. So second point, data inconsistency.
third point, can I say difficulty in accessing the data? In which system it is more difficult to get the data? ઓફલાઈન માં ઓફલાઈન એટલે આપણે શું કહેવાનું, ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ, રાઈટ? તો ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમમાં તમારે ડેટા સર્ચ કરવો હોય તો તમને ઇઝીલી ડેટા મળે નહીં, કારણ કે તમે કેટલો જૂનો ડેટા છે, તમે કયા જગ્યાએ ડેટાને સ્ટોર કરેલો છે, કરેક્ટ? So in file based, with single query sorting, we can access multiple file in one file. And you are trying to say that using a single query, we can search data if the data is stored in database management system. Is it correct, Jay? Okay. Fourth point, limited data sharing. DBMS. રાઈટ, જો તમે ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ મેનેજ કરો છો, ઇન ધેટ કેસ તમે શું હોય કે આઈધર તમે ફાઇનાન્શિયલ યર પ્રમાણે તમે ડેટા મેનેજ કરતા હોય, જે તમે અકાઉન્ટ્સની બધી બુક લખતા હોય, એ તમે આઈધર તમે જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર મેનેજ કરો, ઓર તમે ફાઇનાન્શિયલ યર એપ્રિલ ટુ માર્ચ મેનેજ કરો, ઓર તમે ગુજરાતી મંથ પ્રમાણે અકાઉન્ટ્સ લખતા હોય, રાઈટ? સો અકોર્ડિંગ ટુ યર એ ચેન્જ થાય આખી બુક જે છે. ને જ્યારે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ યુઝ કરો ત્યારે કમ્પ્યુટરાઇઝ ડેટા સ્ટોર છે, તો તમારે કોઈ પણ પ્રીવિયસ 10 યર 20 યરનો પણ રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવો છે, then easily you can get it with a few queries, right? Okay. Can I say the next point, that is integrity problems? ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ છે એમાં ઇન્ટિગ્રિટી પ્રોબ્લેમ્સ છે એ વધારે થાય કે લેસ થાય? ફાઇલ બેઝ માં વધારે થાય. ફાઇલ બેઝમાં વધારે થાય, બરોબર ને? તમે કંઈક કોકનો ફોન નંબર ટાઈપ કરો છો, રાઈટ? એ ફોન નંબર તમારાથી ભૂલથી 11 ડિજિટ્સનો ટાઈપ થઈ જાય છે, જ્યારે આમાં શું થાય, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના અંદર તમે કન્સ્ટ્રેન્ટ આપેલા છે કે 10 ડિજિટ્સનો જ મોબાઈલ નંબર એન્ટર થતા હોવો જોઈએ, 10 થી લેસ નહીં ને 10 થી અબવ નહીં, રાઈટ? So in that case, chances are less in database management system. Okay. Next one, atomicity problems. Atomicity problems ક્યાં છે? અકાઉન્ટનું જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં સ્ક્રીન શેરિંગ છે ને બધાને અત્યારે? Yes, sir. યસ ઓકે. એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ કયા સિસ્ટમમાં વધારે આવી શકે? File based. ફાઇલ બેઝ. રીઝન? સર એમાં બી ભૂલ આપણાથી આપણે ડેટા પૈસા આપણે મોકલી દીધા હોય, આપણે લખતા ભૂલી ગયા હોય, એવું કંઈ થાય તો ભાઈ થાય ભૂલ. પરફેક્ટ. કે કોઈ પર્સન એ ના અકાઉન્ટમાંથી આપણે ડેબિટ કરી દઈએ અને પછી પર્સન બી ના અંદર આપણે ક્રેડિટ કરતા બાય મિસ્ટેક ભૂલાઈ જાય છે. સો ઇન ધેટ કેસ એટોમિસિટી પ્રોબ્લેમ્સ ના ચાન્સીસ વધારે છે ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમમાં, કરેક્ટ? ઓકે. Next, concurrent access anomalies.
મતલબ શું છે કે મલ્ટિપલ યુઝર્સ આર અલાઉડ ટુ એક્સેસ ધ ડેટા સાયમલ્ટેનિયસલી, રાઈટ? એવું પોસિબલ બને ને કે ડેટાબેઝ સિસ્ટમ છે એ આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર એક સાથે એન નંબર ઓફ પર્સન છે એક્સેસ કરી શકે, રાઈટ? એવું કોઈ ફિક્સ્ડ તો ન હોય કે ભાઈ મેં સ્ટુડન્ટ ડેટાબેઝ ઓપન કરેલું છે તો બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ ડેટાબેઝ ઓપન ન કરી શકે, રાઈટ? જ્યારે ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમમાં શું થાય કે ભાઈ રેકોર્ડ એક પર્સન જોતો હોય તો બીજો પર્સન એ રેકોર્ડ જોઈ ન શકે, કારણ કે ફિઝિકલી એક જ જગ્યાએ ડેટા અવેલેબલ છે, કરેક્ટ? તો કોન્કરન્ટ એક્સેસ છે એ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. કોન્કરન્ટ મીન્સ એટ અ ટાઈમ વધારે નંબર ઓફ યુઝર્સ છે, મોર દેન વન યુઝર્સ કેનોટ એક્સેસ ધ ડેટાબેઝ. એન્ડ કોન્કરન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ પણ પોસિબલ ન બને કે અકાઉન્ટ એ માંથી ₹1000 ડેબિટ થાય અને અકાઉન્ટ બી માં ₹1000 ક્રેડિટ થાય, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ કોન્કરન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન, કે અકાઉન્ટ એ માંથી ડેબિટ થાય અને અકાઉન્ટ બી માં ક્રેડિટ થાય, રાઈટ? તો આ બે પેરેલલ વસ્તુ પોસિબલ છે. જ્યારે ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમમાં પહેલા અકાઉન્ટ એ માંથી ડેબિટ કરો, દેન આફ્ટર અકાઉન્ટ બી માં તમારે ક્રેડિટ કરવા જવું પડે, રાઈટ? તો એ એક ચેક કરવા જવું પડે કે આ પ્રોપર થયું છે કે નહીં, એનું ક્રોસ વેરિફિકેશન થવું પડે. જ્યારે ડીબીએમએસ ની અંદર છે કે બંને અકાઉન્ટ એ અને અકાઉન્ટ બી નો ટોટલ મેચ ન થાય, દેટ મીન્સ જે ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ થયું છે એ કમ્પ્લીટલી સક્સેસફુલ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી, રાઈટ? ઓકે, as we discussed security problems, right? સિક્યુરિટી પ્રોબ્લેમ્સ કયા સિસ્ટમની અંદર વધારે આવી શકે? ફાઇલ બેઝ, રાઈટ? ફાઇલ બેઝ ના અંદર. ઓકે, સો આજે આપણે ડિસ્કસ કર્યું અત્યારે 8 પોઈન્ટ્સ. આ બધા પોઈન્ટ્સ તમને ક્યાં હેલ્પફુલ થશે? જ્યારે તમને ડિફરન્સ આવશે કે ફાઇલ બેઝડ વર્સિસ ડેટાબેઝ, રાઈટ? ત્યારે તમારે 8 પોઈન્ટ જે છે એ પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે. એના બેઝડ અપોન તમારે જે ફાઇલ બેઝ નો પોર્શન છે કે ડેટાબેઝ નો પોર્શન છે એમાં તમારે મેન્શન લખવાનું છે, કેમાં હાઈ છે, કેમાં લો છે, રાઈટ? કેમાં પ્રોબ્લેમ્સ વધારે છે, કેમાં પ્રોબ્લેમ્સ ઓછા છે. અને જો તમને એવો ક્વેશ્ચન આવે છે કે લિસ્ટ આઉટ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ, રાઈટ? લિસ્ટ આઉટ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ફાઇલ બેઝડ સિસ્ટમ, તો પણ તમારે આ જ પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે, રાઈટ? તમને એવો ક્વેશ્ચન આવે છે કે લિસ્ટ આઉટ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, રાઈટ? In that case also you have to remember this 8 point, અને આ 8 point ના અંદર તમારે થિયોરી લખવાનું. Is it clear? યસ સર. Sure? શ્યોર સર. સર આમાં તો બધામાં 8 ફાઇલ બેઝમાં રિસ્ક છે. હા, એટલે એ જ તો આ જે ડિસએડવાન્ટેજ છે ફાઇલ બેઝ ના, એ ડેટાબેઝ માં એ રિમૂવ થઈ જાય છે આ બધા ડિસએડવાન્ટેજ. એટલે આપણે પોઈન્ટ તો આ સેમ જ પોઈન્ટ યાદ રાખશું કે સિક્યુરિટી પ્રોબ્લેમ્સ છે તો સિક્યુરિટી પ્રોબ્લેમ્સ છે નહીં ડેટાબેઝ ના અંદર, રાઈટ? અને એના સિવાય બી એડવાન્ટેજીસ છે, રાઈટ? હું તમને આખું મટીરિયલ છે એ શેર કરું છું આજે લેક્ચર પૂરો થાય ને પછી. ઓકે, ઓકે સર. sharing among multiple users not possible. જો આ જે પ્રોબ્લેમ છે કે restricting unauthorized access to the data, હવે આપણે આન્સી સ્પાર્ક જોયું હતું, એમાં શું હતું લાસ્ટ સ્ટેજ? તો આ બધા એડવાન્ટેજીસ છે ડેટાબેઝ ના છે. reduce data redundancy, remove data inconsistency, data isolation, guaranteed atomicity, that means either all transaction or not. અહીં આવી જાય. આ બધાને ક્લિયર છે? આ ડેફિનેશન, જો આ ડેફિનેશન એક્ઝામમાં 1 માર્કમાં પૂછાશે જ,
ડેટા એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન. આનો ડિફરન્સ બી આવી શકે એક્ઝામમાં. ડેટા વર્સિસ ઇન્ફોર્મેશન. 2 માર્ક્સમાં ડિફરન્સ આવે તો એક ફર્સ્ટ ડિફરન્સ છે એમાં આપણે શું મેન્શન કરશું? ડેફિનેશન એન્ડ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. Is it clear? Yes, sir. Okay. This one metadata. તમને આવી રીતે એક્ઝામમાં ટેબલ આપે છે, ડિસ્પ્લે કરે છે અને 2 માર્ક્સ ની અંદર કહેશે લિસ્ટ આઉટ મેટાડેટા ફોર ધીસ ટેબલ. Table name, faculty, column names or attribute names, employee name, address, mobile and subject. Data type such as આખું ટેબલ છે, આખા ટેબલમાં જેટલી નંબર ઓફ કોલમ્સ છે, કેટલી કોલમ્સ છે? 4. આ ચારે કોલમમાં કયા અલગ અલગ ટાઈપ્સની ડેટા ટાઈપ યુઝ થયેલી છે? તો કે વેરકેર. નેમમાં શું આવશે? વેરકેર. એડ્રેસ ઇઝ ઓલસો વેરકેર, where mobile number is number data type and subject is also varchar. હવે આમાં જો બર્થ ડેટ ને એવું ફિલ્ડ હોય તો તમારે ડેટા ટાઈપ માં અંદર મેન્શન કરવાનું કે ડેટ. કરેક્ટ? Yes, sir. Access privileges such as read privileges, write privileges and update. આ ટેબલ ની અંદર તમે કયા કયા ટાસ્ક પરફોર્મ કરી શકો? ટેબલના ડેટાને રીડ કરી શકાય, ટેબલમાં કઈ રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવો છે તો ઇન્સર્ટ કરી શકાય. After record insert કર્યો, then after if you want to change the record, for example if you wish to change the mobile number of any record, right, in that case also you can do that. So read, write, update. Then data dictionary, fields, right, fields, column name, attribute, all are same thing. Tuples, record and row, right? So this is the most important question for this unit. ANSYS Spark architecture, right? તમને એક્ઝામમાં ANSYS Spark આવે છે તો તમારે ડાયાગ્રામ કમ્પલસરી ડ્રો કરવાનો જ છે. પછી કોઈ એવું નહીં કે સર ક્વેશ્ચનમાં તો એવું મેન્શન નહોતું કર્યું કે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો. બરોબર? આ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે તો તમારે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો જ છે કમ્પલસરીલી. ઓકે. Physical level, logical level, external level, view level. Okay. આ જે હાયરાર્કી છે, રિક્વેસ્ટ હંમેશા કોણ કરે? એવરી ટાઈમ યુઝર, રાઈટ? ટેબલ અવેલેબલ છે, ડેટાબેઝમાં જે પણ કઈ રિલેવન્ટ ડેટા સર્ચ થતો હશે કે એવું સર્ચ કરવું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે સ્ટુડન્ટમાં જે લોકોને 12th માં 65+ છે એવા સ્ટુડન્ટનું લિસ્ટ જોઈએ છે, રાઈટ? તો એ યુઝર એવી ક્વેરી આપશે અને ડેટાબેઝમાંથી ડેટા રિટ્રાઈવ થશે અને finally we'll get the data. This is the definition of mapping, process of transforming request and result both. See, આ બે વર્ડ હોવા જોઈએ જ્યારે તમે મેપિંગની ડેફિનેશન મેન્શન કરો છો.
right? Request and result. Okay. Ability to modify the schema. હવે question છે frequency, just give me answer in yes or no. Frequency of changing the schema is comparatively high than instance. No. Sure. Just type in chat who are saying yes or no. Should I repeat the question? Frequency of changing the schema is high compared to instance. પાંચ જ સ્ટુડન્ટ છે જેને નો લાગે છે તો બાકી બધા યસ સમજુ કે what is schema? See, this is the schema and this is the instance. Group of records are instance and group of attributes, group of columns we can say, that is schema, and group of rows, that is instance. Correct? So answer is no. Correct. So how many types of database models? Four. Okay, type in chat box name of all fours. એક સાથે ચારે ચાર ટાઈપ કરીને પછી જ એન્ટર આપજો. Right. Relational, hierarchical, network and ER model. We'll give the example of this one. Hierarchical model. Just raise hand. Okay. Yes, Taha. Am I audible?
Yes, sir. Yes, Okay, I think there will be some network issue at his end. Okay, Biju, you proceed. સર વન ટુ વન પછી વન ટુ મેની ટુ મેની અને મેની ટુ વન. So 1 to 1, 1 to many. Hierarchical model છે એનું તો example આવે આપો. એક્ઝામ્પલનું જ મેં કીધું સર. Example તે કીધું. અરે Okay. એનો આવે Okay, Vidhi. Yes. આપણે શું કહેવાય ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને એની જગ્યાએ આપણે નેટવર્ક્સ રાખીએ પછી સ્ટુડન્ટ્સ એટલે 1 to many માં છે ને એક નેટવર્ક એના યુઝર્સ હોય અને એની પ્રોબ્લેમ્સ હોય. Correct. So tree like structure થાત આવું જોઈએ. 1 to 1 તું કે તો પછી one person, one આધાર નંબર, તો એની બીજી બધી બ્રાન્ચીસ ક્યાં, તો ટ્રી ફોર્મ કઈ રીતે થાય? એક ખાલી વન ટુ મેની જ આવે. Right? Another example, Raj? સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એક જ મિનિટ હો સર. સ્કૂલ છે કોઈ પણ એમાં સ્ટુડન્ટ હોય અને ના ઈ તો આવી ગયું કે Bhargav? ડિપાર્ટમેન્ટની જગ્યાએ સ્ટુડન્ટ રાખીને સ્ટુડન્ટમાં અલગ અલગ ફિલ્ડ આવે જેમ કે જીઆઈ નંબર હોય, નેમ હોય, કયા સિટીમાં હોય, કોર્સ. Correct. Okay, next. Network model. Many to many, correct. Example, Jay? Raj, example for this network model? સૌથી ઉપર કંપની, એની ઉપર અલગ અલગ એની નીચે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ બી અને સી અને એની નીચે બધા એમ્પ્લોઈઝ. Okay. So many departments, many employees. Okay. Yes, Bhargav, you want to share the example for this network model? સૌથી ઉપર ઇન્સ્ટિટ્યુશન રાખવી, એની પછી ઇન્સ્ટિટ્યુશનનો કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જે કઈ સ્ટુડન્ટ કે કોઈ પણ આવતો એ. પણ એક સ્ટુડન્ટ છે એ મલ્ટિપલ ડિપાર્ટમેન્ટને તો એટ અ ટાઈમ બિલોંગ નહીં કરતો હોય ને? ના, તો એક જ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અલગ અલગ સેમેસ્ટર. કોઈને કેટી આવી હોય તો ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સેમમાં સાથે હોઈ શકે, સેકન્ડ થર્ડમાં હોઈ શકે. રાઈટ. હવે ઓકે. નેક્સ્ટ, ER, એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડેલ. પ્રોપર એક્ઝામ્પલ મને એક ચેટ બોક્સમાં આખું સ્ટેટમેન્ટની જેમ લખજો કે આમાં કેવી રીતે લખેલું છે કે સ્ટુડન્ટ ઇશ્યુ બુક, એવી રીતે તમે ચેટ બોક્સમાં લખો 3 વર્ડ કે જેમાં ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ છે that will be entities and in between a relationship. Person drives car. Okay. So person and car are entities, right? અને હવે person ના attribute શું આવશે, જય? એક જ એટ્રીબ્યુટ આવશે, નેમ. ચાલો બધા એક્ઝામ્પલ તો લખો પેલા. User download app. Student buy pen. Okay. Student studies college.
કોલેજની કોર્સ લખી શકાય. સ્ટુડન્ટ સ્ટડીઝ કોર્સ. પીપલ ઈટિંગ ફૂડ. જો આમાં છે ને ઈટિંગ ઈ શું થાય, ઈ કન્ટિન્યુ ફોર્મ થઈ જાય, એટલે ઈટ્સ લખવાનું આપણે હંમેશા. ઓકે. પર્સન ઇશ્યુ ગ્રોસરી. ઓકે. પર્સન વિઝિટ્સ વેબ પેજ. ઓકે. શું અભિષેક કઈ દુનિયામાં છો, તું શું બોલસ? તો જે લોકોએ આન્સર આપ્યા છે, ફ્રોમ ધોઝ ફર્સ્ટ વિલ બી એન્ટિટીઝ. તો એન્ટિટીઝ ના અંદર તમે કયા ફિલ્ડને, આ બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે અને એમાં અંડરલાઈન કરેલું છે, એનો મતલબ શું છે? કેટલાને યાદ છે? જસ્ટ રેઝ હેન્ડ. અંડરલાઈન કરેલું છે એનો પર્પઝ શું છે? બસ આટલા જ સ્ટુડન્ટ યાદ છે. હું જ્યારે હેન્ડ રેઇઝ કરવાનું કહું છું ત્યારે ચેટમાં આન્સર આપવાનો જરૂરી નથી. ઓકે, ધેટ મીન્સ યુનિક ફિલ્ડ છે, રાઈટ? કે જેમાં કોઈ ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી પોસિબલ નથી. તો જ્યારે તમે કોઈ એન્ટિટી ડિફાઇન કરો છો, કોઈ તમને એમ કે એક્ઝામમાં કે ડ્રો ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ER મોડેલ એન્ડ એક્સપ્લેન ઇટ, રાઈટ? તો તમને જ્યારે ડ્રો કરવાનું કહે છે ત્યારે તમારે એવી એન્ટિટીઝ ડ્રો કરવાની કે જેમાં એટલીસ્ટ સિંગલ ફિલ્ડ, એટલીસ્ટ એક ફિલ્ડ યુનિક હોઈ શકે, રાઈટ? એટલીસ્ટ એક ફિલ્ડ યુનિક હોઈ શકે. સેમ વે બુકના અંદર બુક નંબર, સ્ટુડન્ટ એન્ડ રોલ નંબર. ક્લિયર? અને તમે એક્ઝામ્પલ જ્યારે ડ્રો કરો છો એક્ઝામમાં ત્યારે તમારે મેન્શન કરવાનું છે, આમાં જેવી રીતે મેન્શન કરેલું છે કે એન્ટિટીઝ માં એરો કરીને મેન્શન કર્યું છે કે ધીસ ટુ આર એન્ટિટીઝ. આ શેપમાં છે, ધેટ ઇઝ એટ્રીબ્યુટ્સ, રિલેશનશિપ. તો આવું તમારે ડાયાગ્રામમાં મેન્શન કરવાનું. એન્ડ ધેન આફ્ટર તમારે થિયોરી લખવાની કે સ્ટુડન્ટ entity has this many attributes and roll number is the unique attribute where there is no chance of duplication entries. Same way book entity matter, right? Clear everyone? Model? Yes? Yes, sir. Okay. Next and last, relational model. કોણ એક્ઝામ્પલ આપશે? Taha, am I audible? Yes, sir. Then give the example. યાદ નથી આવતું સર. તો પછી હેન્ડ રેઝ શું કામ કરસ તો? સર ઓલામાં તમે કીધું હતું ને ઓલું યુનિક ફિલ્ડમાં એમાં કઈ એટલે હા, હતો. ઓ ના ના, ઈ પૂરું થઈ ગયું, હવે આની વાત છે. Yes, Fargo, example for this relational model. સર કંપનીના કોઈ પણ બે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, જેમ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. Correct. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રોડક્ટનો કોઈ પણ કોડ હશે, એ જ કોડ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હશે. Right. અને એ બેને શું કે કમ્બાઈન કોડ રાખીને જેમાં કોઈ પણ ઓર્ડર કે ઈ હશે તો બે કમ્બાઈન વર્ક કરતા હશે એ રીતે. Right. I think yesterday we have discussed the example in Excel file, right? So the same Yes, sir. example you can take. Okay, so that is end of unit 1. Unit 1 over. Any doubt?
નો હું સર. મટીરિયલ હું શેર કરું છું આજે. ઓકે, ERP ઉપર અપલોડ કરી દઉં છું આજે મટીરિયલ. છે એટેન્ડન્સ જોઈ લઈએ. જસ્ટ બી ઓનલાઈન. લાસ્ટ 12 to 1 તમારે સ્ટેટ સબ્જેક્ટ નો લેક્ચર છે. પેડ. બસ. કોઈ બાકી છે એટેન્ડન્સમાં? જોઈ લો એક વખત રોલ નંબર ચેટ બોક્સમાં. Okay. So tomorrow we'll see practicals, right? Okay. રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે સર?